our local manager, Mr. Anurup, our PTA president, members of PTA, reverend sisters, my dear parents, staff, and my beloved students. On behalf of the management, staff, and students, I extend a cordial welcome to you all to this Vimala Fest 2025. I am indeed privileged to present before you the annual report of Vimala Hridaya English Medium LP School for the academic year 2024-25. Please watch on the screen. Let me give you a brief history of Vimala Hridaya English Medium LP School, Vidani Vettagad. The aim of our school is not just to impart knowledge, but to foster the growth of responsible, well-rounded, and lifelong learners who can contribute to the society. Our school is established in 1996 by the great visionary late Reverend Mother Delphine Mary, whose dreams has blossomed into what we are today. Let me pay homage to this great visionary founder. Vimala Hridaya English Medium LP School is one of the self-managed school and administered by the guidance of the Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary, founded by the servant of God, Reverend Father Louis Savinendupui, committed to the holistic development of the children. Students, faculty, and staff. Currently, we have 225 students enrolled, including 105 boys and 120 girls. We have 10 committed teachers and 4 non-teaching staff. We maintain the staff which guarantees each child receive individual care and attention. Reopening day. The new academic year 2024-25 commenced on June 3rd with students returning joyfully after summer break. On the reopening day, teachers warmly welcome students to the well-set-up classrooms. Our pre-KG and kindergarten students experienced a special welcome from the principal, teachers, and students. First staff meeting. Staff meeting was conducted on the next day of the reopening day. All the newly faculty members were welcomed wholeheartedly. Srimati Lelita was nominated as the staff secretary. Duties and responsibilities were assigned to the teacher. Academics. Various activities conducted to introduce and enhance different concepts being taught in the class. In keeping with the concept of teaching, regular class tests, unit tests, midterm and terminal examinations were conducted. Scholarship exams. Our young kids participated in various competitive examinations like IT and GK coloring conducted by the UNIX Academy. I am proud to announce that Dia Maria of Standard 3rd won first rank, Gabriel V. Mario Prakash in UKG won second rank, Ayush JS of Standard 3rd, and Abraham R. of Standard 1 awarded 4th rank in state level IT and GK scholarship exam. They will be given cash award medals in the meeting held at Trivandrum. Our school achieved the topper award. Also, 45 students awarded excellent in IT and GK, 32 students awarded excellent in coloring. 59 students won A+ grade in IT and GK, 38 students got A grade in coloring. Congratulations to all the students. Moral Science class. Besides regular academic studies, we provide moral support to the students through moral science classes. They learn good habits and manners which play a very important role in their life. Children learn to respect others, have control over their bad habits, and lead them to become better citizens. PTA.
Vimalakanda English Medium School worked hand in hand with parents for the betterment of the students. The parent-teacher interactive section was held, and after every exam, parents were invited to sign their wards progress cards. There the parents interact with the teachers and discuss the progress of their wards. Vimalakanda English Medium Play School and Kindergarten is committed to provide a nurturing environment for early childhood education, fostering holistic roles and preparing students for their formal schooling journey. Our kindergarten students participate and enjoy various scholastic and co-scholastic activities. Abacus. To enhance logical reasoning and numerical solving ability, Abacus classes are started this year. Students can appear district level and state level examination from next year onwards. Karate. To develop physical strength, mental resistance, and to learn self-defense skills, karate classes started this year. Karate exams was conducted and 30 students received certificate and yellow belt. Health. Nurses from FHSC Puryu visits our school for screening students to find out their health and speech problem. Also, they give health education regarding some contagious diseases like mumps, cholera, etc. They regularly come here and check up BP and sugar test for our staff. World Environment Day. On June 5th, World Environment Day was observed. Bank manager of Federal Bank Hoover and their staff planted trees in our school campus. Manager gave a meaningful message to the children. Reading Day. Reading Day was celebrated on June 19th. The whole week we had encouraged our students read more books and improve their vocabulary, memory power, and concentration. Also, we conducted reading competition in 3 languages: Malayalam, English, and Hindi. School Patrons Day. We observed the Patrons Day, the feast of the Immaculate Heart of Mary on 23rd June. Special prayer service and various entertainment programs were conducted on that day. Investiture ceremony. On June 26, class leaders were asked to assemble and elect the school leader. Enoch was elected as the head boy and Delsa as the head girl. Independence Day. Vimalakanda English Medium School celebrated Independence Day on 15th August 2024 to remember the pride and commitment and the brave individuals who sacrificed their lives for India. The celebration started at 8:30 a.m. with flag hosting by Mr. Anfi Rasool, Sub-Inspector of Police, Foster Police Station, Puar, and inspired the minds of the children with his message. And Mrs. Sujata Swinil, Ward Member of Iralipuram, also gave a thoughtful message. The day was marked by housewise march past and a list of performances done by our students. Sweets were distributed at the end of celebration. Teachers' Day. Our school celebrated Teachers' Day to pay respect to all the faculty members for their tireless efforts. Students felicitated their teachers with gratitude and respect. Cultural program included Guru Vandanam, dance, skit, and songs were performed by the children. Various entertainments for the teachers were conducted and prizes distributed to the winners. Principal extended her heartfelt thanks and gave gifts to all the teachers for their diligence, sincerity, and hard work. It was a thrilling experience for the students
that many of them took initiative and active roles as teachers. Onam. Onam, the festival of Kerala, was commemorated with great enthusiasm on September 13th. Our teachers had set up a beautiful floral carpet. Tiruvadira, Kudikali, Nadanpaattu, Vanchipaattu were performed by our little kids. After celebration, payasam was served. Exhibition. Our school organized an exhibition on 25th September. All the students showcased their interest in electronics, science, and mathematics models. They have explained about their models to the children, parents, and chief guests. Mr. Ajias and Mr. Baby Paul were the chief guests. Winners will be awarded in this function. Arts Day. Arts Festival of the academic year was conducted on September 26. Mr. Aji inaugurated this function. Students performed various cultural competitions like elocution, recitation, light music, fancy dress, folk dance, group dance, etc. Sports Day was conducted on 27 September. Mr. Bernard inaugurated this function. Students participated with great vigor and sportive spirit. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti was observed on October 2nd. A quiz competition based on Gandhiji's life and career was conducted. As part of the Sevanavara, awareness classes on cleanliness, cleaning of the classroom and surroundings of the school were executed. Kerala Piravi. We commemorated Kerala Piravi on November 1st with much fanfare. Teachers and students come to the school wearing Kerala dress. Various competitions like Malayalam Katharajana, Malayalam Kavitha Rajana were executed. Students Tour. Students were taken to one-day trip to Lulu Mall, Pandura, Kovalam, Bailey, etc. to make their mind and body fresh and relaxed. It was a fun-filled and unforgettable experience to the children. Children's Day. Children's Day was celebrated on 14th November in honor of the first Prime Minister Jawaharlal Nehru, the Chatterjee of children. Teachers presented various colorful programs for the students. Students held a colorful rally to Vimalahridaya High School with our band troupe. Christmas celebration. The incarnation of Jesus Christ was celebrated with much fervor and devotion. Mr. Joffy Mary presided over the function and gave a beautiful, inspiring message. Carol sing, skit, and dances were part of the celebration. In each class, along with the class teachers, exchanged Christmas gifts and shared Christmas cake. Gratitude. On this day of high importance, we bow our heads to the God Almighty and our patron Immaculate Heart of Mary for all the blessings showered on our institute. And I extend our heartfelt gratitude to our Mother General, Reverend Mother Rexia Mary, Superior General of our congregation, and Reverend Sister Preeti Mary, our Provincial Superior of our province, for their unending guidance. And I express sincere gratitude to Reverend Father Lijo Francis, President of this function, Mr. Binoy Pulatur, our Chief Guest, Dr. C.V. Suresh, who come to give the keynote address to this assembly. And I offer our sincere thanks to Mrs. Sujata Sunil, Ward Member of Iralipuram, for her encouragement and timely visit. My sincere thanks to Sister Jasmine Mary, our local manager, our PTA President, Mr. Anurup, Reverend Sisters of St. Jude Convent, Reverend Sisters of other convent for your support. And I offer our sincere thanks to Sister Josina Mary, Vice Principal, all teaching and non-teaching staff whose dedication and hard work are appreciated. Also, sincere thanks to our beloved parents, students, and well-wishers for your presence and support. Together, we remain committed to scaling heights in the years ahead. May our patron continue to guide and bless us all. Thank you.
Minister, for your commitment of this school. The essence of Bible words. Many are invited, but few are chosen is fulfilling in you. He is chosen one of God. Can you guess who is he? Oh, he is one and only our beloved Reverend Father Lijo Francis, the parish priest of St. Xavier's Church at Puram. I now humbly request Honorable President Reverend Father Lijo Francis, the parish priest of St. Xavier's Church at Puram. റെവറൻഡ് ഫാദർ ലിജോ ഫ്രാൻസിസ്. പ്രസാദവദനത്തിലും കാരുണ്യ ദർശനത്തിലും മാധുര്യം വാക്കിലുമുള്ളവൻ. ആറ്റുപുറം ഇടവകയുടെ അജപാലകൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ, ത്യാഗമനോഭാവി, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ തൽപരൻ, യുവാക്കളുടെ തോഴനും വഴികാട്ടിയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായ റെവറൻഡ് ഫാദർ ലിജോ ഫ്രാൻസിസിന് സ്വാഗതം. ആദരണീയരെ, ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആരാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിലെ പ്രകടനവും അവരുടെ ധൈര്യവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ഞങ്ങളും സ്കൂളിലെ വാർഷികം ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സീരിയൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് അധ്യാപകരും കുറച്ച് മാതാപിതാക്കളും കുറേ കുട്ടികളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ആനുവൽ ഡേ. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലം എത്ര മാറിയിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര ധൈര്യപൂർവമാണ് ഈ വേദി കൈയടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൈയടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ വളർച്ച എത്രത്തോളമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ചിന്ത എത്രത്തോളം ഉന്നതമായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും പ്രൗഢമായൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് കുട്ടികളെന്ന് തോന്നുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മെ പല പ്രധാന തത്വങ്ങളും പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേവലം നിസ്സാരരെന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും. ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഇത്ര മോടിയായ ഈ സന്ധ്യയൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമല്ല. അവർ പൂക്കൾ കണക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുമെന്നത് സത്യമാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനോ സ്വപ്നം കാണുവാനോ ഇനി സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്ത ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ഭംഗിയാക്കാം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാലയവും വിദ്യാലയത്തിലെ പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. നിശ്ചയമായും നമ്മെ ഓരോരുത്തരും പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേവലം ചെറുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, നമ്മൾ കേവലം വില കൊടുക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും, നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു കുഞ്ഞു കഥ പെട്ടെന്ന് ഈ വേദിയുടെ മുമ്പിലിരുന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു. ഒരു നാട്ടിലൊരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു. അറിവ് നേടണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ളൊരു യുവാവ്. അവൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി വീടിനടുത്തുള്ളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടു.
ഗുരുവിനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുനാഥനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗുരു, ദയവായി എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതിലും വലിയൊരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വലിയ സത്യങ്ങളും വലിയ അറിവും സമ്പാദിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഗുരു അല്പമൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയ മകനെ, നീ നിന്റെ ഈ അന്വേഷണ യാത്രയിൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് വാതിൽ മുട്ടുമ്പോൾ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാലിലെ ചെരുപ്പ്, പാദരക്ഷ പൊട്ടി, എന്നാൽ മറ്റേ കാലിലെ പാദരക്ഷ കൃത്യമായി അണിഞ്ഞ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നുവോ, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അറിവുള്ള, നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗുരുനാഥൻ. ഈ ചെറിയ ഗുരു പറഞ്ഞ ഈ ദർശനവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാദാഹി ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ പീഠം വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയുള്ള നാളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. കാടുകളേറെ കടന്നു, കുന്നുകളേറെ താണ്ടി, വിദ്യാപീഠങ്ങൾ നിരവധിയായി കയറിയിറങ്ങി. പലയിടത്തും ഈ ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കടന്നു വന്നില്ല. അവസാനം ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ അസ്തമിച്ച് തൻ്റെ നാട്ടിലെ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചല്ലോ എന്ന നൊമ്പരത്തോടുകൂടെ ഈ കടന്നുപോയ നാടുകളും മേടുകളും കുന്നുകളും മലകളും തിരിച്ചിറങ്ങുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ശിഷ്യൻ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലല്ലോ, ഒന്നും നേടിയില്ലല്ലോ എന്ന പരിഭവത്തോടെ, തെല്ലും പരാതിയോടുകൂടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. വഴിയിൽ വച്ച് കണ്ട പലരെയും അയാൾ കണ്ടിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. കാരണം പ്രായമേറെ ആയിരിക്കുന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച വലിയ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഗുരുനാഥനെ പോലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഏറെ നിരാശനായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അച്ഛൻ പണ്ടേ മരിച്ചു പോയതായിരുന്നു. അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു ആ ശിഷ്യന് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. അമ്മ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തനിയെ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഈ ശിഷ്യൻ, ഈ വിദ്യ അന്വേഷിച്ച് പോയ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വാതിൽക്കൽ മുട്ടി. നിരാശനായി ഇങ്ങനെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നത് ഈ ശിഷ്യൻ്റെ അമ്മയാണ്. അമ്മ ഓടി വന്ന് കതക് തുറന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അത് പൊട്ടിപ്പോയി. ഈ മകൻ അമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിങ്കൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവെന്ന് ഞാനിതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ. ഈ മകൻ വരുമെന്ന് കാത്ത് ആര് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും അവരെ അന്വേഷിച്ച് ഈ അമ്മ ഓടുമായിരുന്നത്രേ. എപ്പോഴും ഓടി ഓടി അമ്മ ക്ഷീണിച്ചു. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഓടിയപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ കാലിലെ ആ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിമാറുകയും ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നന്മയും സുഹൃതങ്ങളും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ദീർഘനാളുകളും ദീർഘദൂരങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺവട്ടത്ത് തന്നെ വലിയ നന്മകളും മൂല്യങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. സന്തോഷങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ വിദൂരതയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകമാവിധം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറന്നുയരുവാൻ, ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉതകുന്ന നിരവധിയായ വിത്തുകളും അതിന് ഉതകുന്ന
മേൽത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഈ വിദ്യാലയത്തിനും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും നേരുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. Yeah, we pray for our blessing of humanity. Give us wisdom to make this world a better place to live. May all human beings live in harmony with the nature and other form of life. May the truth provide, may the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. I would like to request Chief Guest Mr. Binod Kulatur, cine and serial artist, and all dignitaries, please light in the lamps, asking the God to be with us, guide us, and bless us all through our programs. Please everyone give the big hand. Thank you.
dignitaries for your divine presence. Hi, who is going to give the inaugural address? Oh, I was expecting such question from you. Yes, I consider it an honor to invite our Surendran Chittappan, the family entertain serial of Uppumulagam. ശ്രീ ബിനോജ് കുളത്തൂർ. നിങ്ങൾ പറയണേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നവരല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അണ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെയും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഉപ്പും മുളകും, ചക്കപ്പഴം, ലേഡീസ് റൂം, അളിയൻസ് മുതലായ ജനപ്രിയ പരമ്പരകളിലൂടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര താരം, നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ സ്വന്തം ശ്രീ ബിനോജ് കുളത്തൂർ. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ബാച്ചിലർ, സിവിൽ സ്കോർ, ഞാൻ കണ്ടതാ സാറേ എന്നീ സിനിമകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വതസിദ്ധമായ അവതരണ ശൈലിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഈ പ്രതിഭയെ ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം 27ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വിമല ഹൃദയ സ്കൂളിന്റെ ഈ സുവർണ വേദിയിലേക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ക്ഷമാർപ്പണത്തോടുകൂടി തുടങ്ങാം. കാരണം ഞാൻ കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഈ പ്രോഗ്രാം വൈകിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. കാര്യം വേറൊരു സ്കൂളിൽ, കുറുങ്കൂട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തൊരു സ്കൂളിൽ എന്നെ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അനുവും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വിമല ഹൃദയ സ്കൂളിൻ്റെ ഡേറ്റ് 22-ാം തീയതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്കാണ് അത് ക്ലിയർ ആയത്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. അവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി അവരും ഇരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് 5 മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട പ്രോഗ്രാം 4 മണിക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് 4 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്നാലും അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ LED വാളി കണ്ട ഈ സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഒന്നാമത് ഞാനും ഈ നാട്ടുകാരനാണ്. ഈ നാട്ടുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 കിലോമീറ്ററേ എൻ്റെ വീടുള്ളൂ. കുളത്തൂർ മുടുപ്പരയിലാണ്, അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം ഏതാണ്ട് എല്ലാവരെയും എനിക്കറിയാം, അവർക്ക് എന്നെയും തിരിച്ചറിയാമായിരിക്കും. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ കുളത്തൂർ സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വിഷമം തോന്നിയത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പറ്റില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൊച്ചു പിള്ളേരവിടെ അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായി. എനിക്കത് മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി. എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കോളാം. എനിക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായത്. കാര്യം കുറച്ച് പാരൻസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ നോട്ടത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നിന്നെ ഞാനിവിടെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോടാ, മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നവനല്ലേ. സ്കൂളിൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും തിരക്കായി എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ചേട്ടന്മാരെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്, സോറി. പിന്നെ ഏതായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റായി വന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെയൊന്നും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrificing, and most of all love what you are doing or learning to do. This is much awaited event, the life of every student, as it gives the returns to the effort put in by them throughout their academic endeavor. It gives a sense of achievements
and responsibility towards fulfilling further commitments. I proudly welcome the rank holders in ITN GK Scholarship Examination in District Level 2024-25. Request Mr. Binosh Kulatur, cine and serial artist, to hand over the memento. First rank winner, Dia Maria, Standard 3rd. Second rank winner, Gabriel B. Mario Pragash from UKG. Winners, Abraham B. Zakaria, Standard 1st A. Arush J.S., Standard 3rd. Next category, ITN GK Excellent Winners. From Pre-KG, Ivan R. Regish. From LKG, Aaron B.M. Milan M.R. Ayana B. Shainu. Hamna Faiz. Isa Godlin Isaac. Safnas S. From UKG, Adil Jos. Aiden Leo. Antonio Moses Pragash. Amal A. Ivan T. Ajish. Arona J.S.
Dia M.A. Eva L. Nova. Ahan Anthony. Standard First A. Asaf Alfred. Ivan Roshin. Salvin S.S. Ahana J.R. Habsa Fatima. Nainiga A. Vinod. Standard First B. Aradhika Chris. Anusri S.J. Ashwia Robert. Hannah R. Varghese. Ritika S. Arun. Standard Second. Abel Joseph. Amarnath B.G. Aksa Joy M. Aldrin Jonah. Elna Maria. Nayana S.G. Sadhana A.S. Standard Third, Andrea Peter. Arunima M.S. Standard 4, Minha Fatima. Ansa Biju. Abia B.A. Anne Maria. Masin Muhammad. Enoch Eza Subhash. Akhil LP. Next is my privilege to invite Reverend Sister Jasmine Mary, local manager of our school, to present the memento to the chief guest, Mr. Binoj Kulathur, cine and serial artist, as per our school's culture to show respect and appreciation.
sir, for your inspiring and enriched message for us. Hi Delsa, do you like hearing music? Why not? My hobby is hearing music. Yes, some songs are evergreen. They bring us to nostalgic moods and smoothen our mind. Let's listen to a beautiful light music. Every day a nigga try to test me out. Every day a nigga try to end me out. Pull off in that roadster.
is not measured by what he accomplished, but by the works he has done to reach his goals. He is none other than Dr. C.V. Suresh, the writer. Sir, please come for the keynote address. ഡോക്ടർ സി വി സുരേഷ് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ MA, B.Ed, PhD എന്നിവ നേടി. കോയമ്പത്തൂർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിപ്ലോമ. 1994 മുതൽ അരുമാനൂർ MV ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഭാഷാ അധ്യാപകൻ, ദ്യുതി ദ്വൈമാസിക പത്രാധിപർ, ദ്യുതി അക്ഷര കൂട്ടായ്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ എന്നീ നിലകളിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം, ഗവേഷണം, സ്വതന്ത്ര ചിന്ത, ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം, പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക താൽപര്യം. വിചാരവേദി പുരസ്കാരം, ഹിസ്റ്റേറിയ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുന വിഷാദം, അക്ഷരമുക്തകങ്ങൾ, നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം, SBയുടെ എഴുത്തുവഴികൾ, മലയാള ഗവേഷണ മുദ്ര, ബോധേശ്വരൻ തുടങ്ങിയവ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ മഹത് വ്യക്തിയെ വിമല ഹൃദയ സ്കൂളിന്റെ 27ാം വാർഷികത്തിലേക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങുകയും അതിന് വിമല ഹൃദയ എന്നൊരു പേരിടുകയും ചെയ്ത ആ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആദ്യമേ നമസ്കരിക്കട്ടെ. വിമല ഹൃദയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം LP സ്കൂളിൻ്റെ 27ാമത് വാർഷിക ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദനം ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 21 ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ പുതുതായി പരിചയപ്പെട്ടു, ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്കായോ? ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ രണ്ടുത്തരവും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഉത്തരം തീർച്ചയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ആർക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊരു തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സന്തോഷം, ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആരാധനയോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒപ്പം കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമായ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. 6 മലയാളിക്ക് 100 മലയാളം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു മലയാളമുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കും പാറശാലയ്ക്കും പുരാലിക്കും ഉച്ചക്കടയ്ക്കും കുളത്തൂരിനുമൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ ഇന്ന് മലയാളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിനോജിൻ്റെ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാ. എനിക്ക് തൊട്ട് പുറകെ പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ഭാഷ ഇന്ന് മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ തെക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുടെ ചന്തത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന, അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിനോജ് മാഷിന് ഒരു സ്നേഹാശംസ ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സ് കാണുന്നു. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കുന്നത് കാണുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും രക്ഷിതാക്കളാണ് ഏറെയും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവർ ഈ ലോകം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പിറക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തൊരു പേരിടും, അതിനേത് വിദ്യാലയത്തിൽ അയക്കും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഭാവിക്ക് കരുത്തുണ്ടാകാൻ ആരുടെ കൈകളിലാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ മുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം, ഉചിതമായ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ കുഞ്ഞു നാളുകളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ
നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇത് എനിക്കിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആ വന്ന് സ്കൂളിന് മുന്നിലെത്തിയ നിമിഷം മുതൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ഞാൻ ആദരവോടുകൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. എത്ര അധ്വാനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ വളരെ ചടുലമായി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് വെറുതെ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്രയധികം പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത്രയും വലിയ പരിശീലനത്തിന്, അധ്വാനത്തിന് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സമൂഹം വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കയ്യടി. കാരണം നമ്മളൊരു വിദ്യാലയം, നമുക്കിവിടെ 100 കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഞാനും ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി നോക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു വിദ്യാലയത്തെ നല്ല വിദ്യാലയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ ആ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ എവിടെ കിട്ടും? എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ എവിടെ കിട്ടും? അത് നല്ല വിദ്യാലയം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിശേഷണത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അർഹമായ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് വിമലഹൃദയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാൻ 30 കൊല്ലമായിട്ട് അധ്യാപന മേഖലയിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്ര സമയം വേണ്ടതില്ല. ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രയത്നം ചില്ലറയല്ല. ആ അധ്വാനത്തെ ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാനിവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് എന്ന പേരിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ചിലത് പറയാതെ പോകാൻ വയ്യ. നമ്മൾ പൊതുവേ പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബിനോയ് മാഷും ഞാനുമൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പഴയ തലമുറയിലെ മനുഷ്യരാണ്. നമുക്കുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ചവരാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്രയും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സന്തതികളാണ്. നമ്മൾ ഈ 2 നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ, അത് വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. നേരത്തെ വിനോജ് മാഷ് കുളത്തൂർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാദറും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ച കാലമല്ലെന്നേ, നമ്മൾ നയിച്ച ഒരു കുട്ടിക്കാലമല്ലെന്നേ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സ്റ്റെതസ്കോപ്പുകളൊന്നും സത്യമായിട്ടും നമ്മുടെയൊന്നും കൈകളിലില്ല. അവരുടെ മനസ്സുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന ആശയങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആൻറ്റിനകളും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ഒരു അധ്യാപക സമൂഹത്തെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നാളങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ആശാവഹമായ കാര്യമാണ്. അത് എടുത്തു പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സിസ്റ്റർമാർ, ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വസ്തുതാപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവരെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ എന്ന് പലപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവർ ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കെയറിങ്, ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ആദരവർപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പുതിയ തലമുറയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു അസംതൃപ്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം, അവരുടെ രീതികൾ വ്യത്യാസം, പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം, പറച്ചിലിൽ വ്യത്യാസം, ശരിക്കുള്ള ആലോചനകളിൽ, സംസാരത്തിൽ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ പഴയ തലമുറയിൽ ജനിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ രീതികളൊന്നും അത്ര പിടിക്കില്ല, അവരുടെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളെ പിടിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും ഉറക്കമെണീക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാ ശീലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തലതിരിഞ്ഞ മട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലമുറ കുറ്റം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ 2 കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്കളെ, അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു സഹായം ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു കരിക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം.
ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പൂജപ്പുരയുടെ അടുത്താണ് വീട്. അവിടെ കരിക്ക് ഷേക്ക് കിട്ടും. കരിക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത്, ഞാനിപ്പോൾ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങളെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്തിനാണ്? അല്ല കരിക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ. അല്ല അതവർ പാഴ്സൽ തരത്തില്ലേ? ഇല്ല, പാഴ്സൽ വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ മതി. കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പ്രാവർത്തികമാകില്ല. മിഠായി എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നിട്ട് അവിടെ ഇടുന്ന ഒരു ശീലമുള്ള തലമുറക്കാരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ പാത്രം കൊണ്ടുപോയി കരിക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിച്ചു. കരിക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ആ പാത്രം ഉൾപ്പെടെ ഒരു കവറിനകത്തിട്ട്, ഒരു പേപ്പർ കവറിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് തന്നു. ഞാനും കൊണ്ടുവന്നു. കുട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പേപ്പർ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്കിൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തത്? എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഒരു സ്ട്രോ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് കണ്ടില്ല, അയാൾ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. സ്ട്രോ വേണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു മെറ്റൽ സ്ട്രോ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് വാഷ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരു ചെറിയ കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടി അതൊരു 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. സിസ്റ്റർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാം, ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ. സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നോക്കി നടത്തുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള പൂജപ്പുരയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട കാര്യമില്ല, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നേട്ടം. ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പതിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവുമെങ്കിൽ അത് ഈ 4ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള കാലത്താണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഈ എഫർട്ട് സത്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശരിക്കും എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത. അവരുടെ പേരുകൾ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ നിന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ പേര് ചോദിച്ചു. വളരെ വെറൈറ്റി പേരുകളാണ്. അത് ഈ ഉച്ചക്കടയും രാലിയിലുമൊക്കെ കടകൾക്കുൾപ്പെടെ വെറൈറ്റി പേരുകളുള്ളൊരു നാടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി പേരുകളാണ്. ഇത് എന്താണ്, ഈ പറ്റത്തിലൊരാളല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കൊരാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടിയും മാറുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ പേരിൽ വേറൊരാളുണ്ടാവരുത്, ആ പേരിനൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, ആ ആഗ്രഹത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. എൻ്റെ മുന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫർട്ടാണെന്നുള്ളത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം. ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓരോ കുഞ്ഞും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞയക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം, മക്കളെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അമ്മയെ മറക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, അമ്മയെ മറക്കരുത്. അവിടെ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് പറയാറുള്ളത്, നമുക്ക് 10 മാസം നമ്മളെ ചുമന്ന് പാലൂട്ടി വളർത്തിയ പെറ്റമ്മയെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അക്ഷരമറിയാതിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളെ അതിലേക്ക് നയിച്ച, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച നമ്മുടെ മാതൃവിദ്യാലയത്തെ, നമുക്ക് പരസ്പരം വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്ന മാതൃഭാഷയെ, നമ്മൾ ജനിച്ച ഈ നാടിനെ, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ, എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറത്ത് ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ ഒക്കെ മറക്കരുത് എന്നതാണ് അമ്മയെ മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആശയം. ഈ ആശയം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങണേ എന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച്, നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, ഫുട്ബോളാകുന്നൊരു ജീവിതം 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നയിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. ആരുടെയും കാൽ കീഴിൽ വീണ് അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആർത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചിരിക്ക് ഉപകരണങ്ങളാകാൻ നിൽക്കാതെ ആത്മാഭിമാനമുള്ള തലമുറയായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
എന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. വിമല ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഉടമ ആവുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിമല ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഉടമയാകാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും. സ്നേഹം. നന്ദി. The word empowerment starts with the letter I, which means you alone can do it, to explore your talents in its extreme and come out with flying colors. We are eagerly waiting to see your immediate tribute to the alma mater in the form of your performance in the examinations. Request Dr. C.V. Suresh, the writer, to hand over the trophies to the students who received class first in the examination of this academic year. Ivan R. Rajesh of Pre-KG. Sapnas S. of LKG. Esther Maria of UKG. Nivan Binoy of Standard First A. Leo BC of Standard First B. Sadhana AS, Standard 2nd. Alexis B. Mario Prakash, Standard 3rd. Minha Fatima of Standard 4th. Next, I declare the category of Coloring Scholarship Examination Excellent Winners. From Pre-KG, Adyan Christo. Gianna S. Raj. From LKG, Adon Darsh. Jonathan R. Shijin. Jewel B.S. Deekshiga V. Issa Godlin Isaac. From UKG, Abhimanyu A.R. Dan Savior. Heavenik Zia Hamlet. Jaitra AJ. Limna Joy. Dia MA. Standard First A. Abram B. Zagaria.
Dan Roshin. Salvin S.S. Anna B. Shainu. Standard First B. Adish B.S. Ayana Angelo. Ritvika A. Standard Second. Abhijit P. Sarang S.J. Aksa Joy. Anamika M.S. Daksha Magdal. Josna Jor. Standard Third. Rayan Josmin. Anlia B. Felix. Dia Maria D. Standard 4. Minha Fatima. Jasna Raj. Joshna S.S. Nevin Chris. From UKG, Limna Joy. Thanksgiving is a time of togetherness and gratitude. Yes, we appreciate your togetherness and gratitude. With due respect and appreciation, we would like to honor Dr. C.V. Suresh, the writer. May I request our principal, Sister Alan Mary, kindly present the memento. Thank you very much, sir. Your words always inspire and encourage us to dream big and never stop chasing them. Thank you, sir. Everyone likes stories, and if the story is narrated by the small kids, it will be still more interesting. Let's listen a story narrated by our little pet Safnas.
a goat and a fox. Once by mistake, a fox fell inside the well. He could not come out of the well. After some time, he saw a goat near the well. Fox thought a trick, said to the goat, "It is a safer place here. Why don't you come there?" The goat said, "Foxes are cunning. Why shouldn't trust you? No dear, and not land. So true, the land is going to get by draw." The foolish goat, he trusted the fox and jumping to the well. Soon the cunning fox jumped out of the well with the help of a goat's back. God was trapped inside the well. Hi friends, do you know the moral of story? The moral of story is, it is better to think before we live. Thank you. Thank you, Safna. Look deep into nature and then you will understand everything better. To felicitate the gathering, I invite a pleasant and familiar face to all of us, Srimati Sujata Sunil, the ward member of Vladipuram. നാടിന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരുടെ ഹൃദയമായി തീർന്ന വിരാലിപുരം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി സുജാത സുനിൽ. സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീമതി സുജാത സുനിലിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക്. സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ സ്കൂളിലെ HM ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബിനോയ് കുളത്തൂർ, സുരേഷ് സാർ, PTA പ്രസിഡന്റ് അനുരൂപ്, മറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സ്നേഹനിധികളായ ഒരു കൂട്ടം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഠനോത്സവത്തിൽ തുടങ്ങി ആനിവേഴ്സറിയിൽ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മളിവിടെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. സ്കൂള് ഒരു അടിസ്ഥാനം, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെ തന്നെയാണ്. ആ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സിസ്റ്റേഴ്സും നല്ല ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും വാർത്തെടുത്ത് വളർത്തി വരികയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ല ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോ രക്ഷകർത്താക്കളും ശ്രമിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു സന്ധ്യ ഈ ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. To be a champion, compete. To be a great champion, compete with best. But to be the greatest champion, compete with yourself. We, the Vimalahridaya English Medium LP School, Vettugad, conducted the arts and sports competitions in this academic year. I would request Mrs. Sujata Sunil, the ward member of Ralipuram, to hand over the prizes to the best performers of the competitions. First, pre-KG section. Ivan R. Rajesh, Rhymes first prize, Progress first prize, Light Music second prize,
running race, second prize. Nasrin Lin Mariam, light music, first prize, running race, second prize, fancy dress, second prize, frog race, second prize. Gianna S. Raj, fancy dress, first prize, rhymes, second prize, running race, second prize. Sayan J. Anthony, passing the cap, first prize, in the pond, on the bank, first prize. Adyan Christo, running race, first prize, frog race, second prize. Apsara Shibu, in the pond, on the bank, first prize, passing the cap, second prize. Sanjana A.S.V., passing the cap, first prize, in the pond, on the bank, second prize. Eva Godlin Isaac, frog race, first prize. Consolation prizes goes to Reno Peter, Adria M, Maria Alina Pragash, Isa Ann Anto, Isa Renju, Haya Mariam Varghese. And it's my request, Sister Josina Mary, the Vice Principal of our school, to present the memento to Mrs. Sujata Sunil, the Ward Member of Ralipuram, the lots of love and appreciation. Thank you, ma'am, for your graceful presence.
മരമുണ്ട്, മധുവേറും മാമരമുണ്ട്, കുയിലുണ്ട്, ഓ കുയിലുണ്ട്, കുയിൽമൊഴിയുണ്ട്, പുഴപാടും പൂവനമുണ്ട്, പദനുറയും പൈപ്പാലുണ്ണാൻ വരി വരിയായി വരി വരിയായി വരി വരിയായി ഉണ്ണികളേലെ വേലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ വേലാടും പാടവരണ്ട് തേരേറാം കൂട്ടരെ പകരും നീലാകാശം ഓ തൊഴിയോര ചമ്പമരത്തിൽ തേയ്തക 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 തകതോ അലഞ്ഞൊറിയും നീലാകാശം തൊഴിയോര ചമ്പമരത്തിൽ തലകീഴായ അമ്പിളിമാമൻ ആകാശത്തമ്പിളിമാറിൽ തലകീഴായ അമ്പിളിമാമൻ ആകാശത്തമ്പിളിമാറിൽ മിന്നുന്നു താരകറാണികൾ ചൊല്ലുന്നു പായാരങ്ങൾ മിന്നുന്നു താരകറാണികൾ ചൊല്ലുന്നു പായാരങ്ങൾ ലാ 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 Thank you, dear friends. The purpose of life is not be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate. It makes some difference that you have lived and lived well. I invite Mr. Anirudh G, PTA President, for felicitation. സ്കൂളിന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജാതി മതവർഗ വർണ്ണഭേദമില്ലാതെ മനുഷ്യ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിമല ഹൃദയ സ്കൂളിന്റെ ഈ 27ാം വാർഷികത്തിലേക്ക്. ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വൈകിവേളയിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ എന്നിലർപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ വന്ന റെവറൻഡ് ഫാദർ ലിജോ ഫ്രാൻസിസ് സാർ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേദി പങ്കിടുകയും നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന റെവറൻഡ് ഫാദർ ജിജോ ഫ്രാൻസിസ് സാറിന് എൻ്റെയും PTയുടെയും ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ബിനോജ് കുളത്തൂർ, പ്രശസ്തനായ സിനിമ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് തന്നെ രണ്ടിടത്ത് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അല്പം വൈകിയാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞനാണ്. ഈ മത്സരാത്സര സിനിമാ ഫീൽഡിൽ തൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും
ബിനോജ് കുളത്തൂർ എന്ന പേരും കുളത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയും ഇനിയും ഉയരട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിരാലിപുരം വാർഡ് മെമ്പർ സുജാത സുനിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്പ തിരക്കുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തിരികെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർഡിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ആക്ഷാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന, ഇനിയും കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഉടനടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ സുജാത സുനിലിനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ ഡോക്ടർ CV സുരേഷ് സാർ നല്ലൊരു നിരൂപകനാണ്, നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇനിയും എഴുത്തുകളിലൂടെ വളരെ വീര്യത്തോടു കൂടി പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ ജാസ്മിൻ മേരി സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സിസ്റ്ററിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഉണ്ട്. പ്രത്യേകം ആശംസ പറയേണ്ടതില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഔപചാരികമായി സിസ്റ്ററിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ ഒരു PTA പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിൽക്കാൻ ഈ അവസരം തന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം റവറൻ സിസ്റ്റർ അഡിൽന മേരി, ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു PTA രൂപീകരിക്കുവാനും ആ PTA പ്രതികരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തികളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ അഡിൽന മേരിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, ആശംസയും അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി വന്ന നമ്മുടെ ബിനോയ് ചേട്ടനും ഡോക്ടർ CV സുരേഷ് സാറും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അവതരണം കണ്ട് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നത്. ഈ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ്, അവരുടെ ഓരോ ചുവടുകളും, അവരുടെ ഡാൻസും സ്കിറ്റുകളും ഈ നിലയിൽ ഇവരെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ പ്രയത്നിച്ച നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികമാരാണ്. ഡാൻസ് ആയാലും സ്കിറ്റായാലും സ്വയം പഠിച്ച് അത് കുട്ടികളിൽ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഈ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ നമ്മുടെ അധ്യാപികമാർക്ക് PTA പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താവ് രേഷ്മ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ രേഷ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം അത് നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാനും മറ്റു മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി അനുമോദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആൾക്കൂട്ടം
നമ്മുടെ ഈ ആനിവേഴ്സറിയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇനി വരുന്ന പരിപാടികളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനസഞ്ചയനം ഉണ്ടാകണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും അനുമോദനം അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ PTA പ്രതിനിധികൾ ഈ ആനിവേഴ്സറിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ക്രിയാത്മകമായും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച PTA ഓരോ പ്രതിനിധികൾക്കും ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദി നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കി തന്ന ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഖിലിനും ഈ ആനിവേഴ്സറി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ പ്രയത്നിച്ച എല്ലാവർക്കും, ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ്. താങ്ക് യു. Nothing is impossible. The word itself says, "I'm possible." I request Sister Anirudh G.A., the PTA president of our school, to hand over the prizes to the best performers of arts and sports competitions. LKG section. Milan M.R. Frog race first prize, running race first prize, folk dance second prize. Sapnas S, running race first prize, frog race first prize, fancy dress second prize. Angelo Joni, in the pond on the bank first prize, storytelling second prize, light music second prize. Hamna Faiz, storytelling first prize, running race second prize, passing the cap second prize. Anna Maria Joseph, folk dance first prize, fancy dress first prize. Isa Godlin Isaac, rhymes first prize, light music first prize. Jewel BS, fancy dress first prize, passing the cap second prize. Deekshika B, fancy dress second prize, frog race second prize. Davona Singh, in the pond on the bank first prize. Adon Darsh, passing the cap first prize. Michaela B. Mario Pragash, passing the cap first prize. Aiden P, rhymes second prize. Aaron VM, running race second prize. Blessed Sajin, in the pond on the bank second prize. Dhanvi Adriga, passing the cap second prize. I request Sister Alan Mary, the principal of our school, to present the memento to Mr. Anirudh G.A., PTA president of our school, with lots of love. Thank you, sir, for your cheerful attitude towards our school. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble.
but to live. Gratitude is touch 7. Yes, here comes our beloved shiny miss, eagerly waiting to get this opportunity. Whose opportunity to render our gratitude on behalf of the school and the management. Nothing is more honorable than a grateful heart. As we celebrate 27th Annual Day, Vimala Fest 2025 of our Vimala Hridaya English Medium LP School, Vettukad. With great respect and profound regards, respective Honorable President, Chief Guest, our most valued invited guests, Reverend Sisters, loving parents, my colleagues, and my dear students, a warm and graceful evening, one and all. First and foremost, we thank the Lord Almighty who has designed and refreshed our souls with sweet streams of blessings. His unfailing love keeps us march forwards towards better tomorrow. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Reverend Father Lijo Francis, Parish Priest of St. Saviour's Church, Atpuram, for presiding over this colorful festivity. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you, Father. I consider it a proud privilege to render my wholehearted thanks to Mr. Binoj Kulathur, cine serial artist. Dear sir, we have realized that you are an entertainer, actor, and many talented person. You have illuminated our minds and set a perfect platform for our school. Thank you, sir. It is an extreme delight for me to say thanks to Dr. C.V. Suresh, the writer. Thank you for honoring us with your presence and sharing such valuable insights. Your inspiring words have truly set the tone of today, motivating each of us. Thank you, sir. With immense pride and joy, I extend our gratitude to Srimati Sujata Sunil, the ward member of our Vralipuram. Thank you, dear ma'am, for your help and sincere cooperation and your valuable message. Thank you very much, dear ma'am. It is an extreme delight for me to say thanks to Sister Jasmine Mary, the local manager of our school. My heartfelt gratitude, dear sister, for your help and sincere cooperation towards the institution. Thank you, sister. I extend my gratitude goes to Mr. Anirudh, PTA President of our school. My heartfelt gratitude, dear sir, for your help and sincere cooperation towards the institution. Thank you, sir. A particular mention goes to our principal, Sister Adeline Mary, who inspires us to achieve our best and serves as a pillar of strength. Thank you very much, sister. I would also like to thank my colleagues for being here and make this day wonderful and memorable. My heartfelt gratitude to our dedicated teachers for your tireless work. Furthermore, I offer my gratitude goes to our loving parents for their encouragement and cooperation. Your devoted support and belief in our abilities
have been our pillar of strength through this journey. Thank you, dear parents. Next, my most prized possession, the stars of the day. Dear loving children, you all displayed your exceptional talent, perseverance, and dedication to make this event grand successful. Thank you very much, my dear children. Good beginning makes a good ending. I extended my gratitude goes to Reverend Sisters, all the non-teaching staff, representatives from other schools, well-wishers, benefactors, volunteers, sounds and light arrangements, video and photographer, and all other who are present here. We are indeed lucky to get your unconditional love, constant support, and cooperation. So thank you all very much. We look forward to same in future also. Once again, I thank very much everybody to make this occasion a grand success. Thank you all.